أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم تلاوت اور ترجمے کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پس تلقى حاصل ہونا، ملنا، تلقى آدم حاصل ہوئے آدم علیہ السلام کو، من ربہ من سے، ربہ اپنے رب، اس کے رب۔ فتلقى آدم من ربہ پس حاصل ہوئے آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے کلمات، چند کلمات۔ فتاب علیہ پس تاب یتوب متوجہ ہونا، توبہ کرنا۔ علیہ علی کا معنی پر اور ہی کا معنی اس، علیہ اس پر۔ اب جب یہ تابہ لفظ جو ہے یہ جب رب کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی متوجہ سے ہوگا۔ یہاں پہ یوں بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رب نے اس کی توبہ قبول فرما لی، اور یوں بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا رب اس پر متوجہ ہوا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ پس ملے آدم علیہ السلام کو اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ سو اس نے توبہ قبول کی اس کی، انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک ہو وہ رب، وہ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ رب بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آدم علیہ السلام جو ہیں بہت ندامت محسوس ہوئی ان کو اپنی غلطی پر، بڑے پریشان حال رہتے تھے، بہت گریہ زاری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس حال پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی چند کلمات سکھا دیے۔ ارشاد ہوا کہ ان کلمات کے ساتھ آپ توبہ طائب ہوں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ مفسرین کے مطابق وہ سورہ اعراف کے یہ چند کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علينا اور نہ ہم پر بوجھ ڈالیے، اسرن بوجھ، کما حملته على الذين من قبلنا جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے قبل تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ولا تحملنا اور ہم پر وہ بوجھ نہ لاد، ما لا طاقة لنا به جس کی ہم میں اٹھانے کی سکت ہی نہ ہو، ہم میں اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف کیجیے، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ کیجیے۔ واغفر لنا ہماری بخشش کیجیے، وارحمنا اور ہم پر رحم کیجیے۔ انت مولانا آپ ہی ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین کفار کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ دعائیہ کلمات تھے جو رب کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے، سکھائے گئے، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے ان کے ذریعے توبہ طائب ہونے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ چند کلمات تھے جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور قبول ہوئی۔ تو توبہ کا ذکر جہاں پہ قرآن کریم میں آیا ہے صراحت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے نام لیا گیا، لیکن حضرت حوا کا نام نہیں ہے، لیکن توبہ کرنے میں اور اس کے توبہ کے قبول ہونے میں حضرت حوا بھی شریک تھیں۔ تو قلنا اهبطوا منها، قلنا قال یقول سے ہے، قلنا ہم نے کہا، اهبطوا ہبطوا اترنا، اهبطوا اترو تم، منها اس سے، جميعا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا پس بہرحال، یأتین عطا یأتی سے ہے آنا، کم تمہاری طرف، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم پس بہرحال اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت،
فما तबिअ हुदाया, फमन बस जो, तबिअ इत्तबा करे, बस मन कभी सवालिया तौर पर आता है तो कौन का तर्जुमा देता है, और कभी सिला मौसूल में इस्तेमाल होता है तो जो और जिसका तर्जुमा देता है। फमा तबिया, बस जो पैरवी करे, हुदाया मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस उस पर उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। फला खौफुन, बस ना होगा खौफ, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना ही वो होंगे, यहज़नून हुज़्न किसको कहते हैं, गम को, और ना ही वो गमगीन होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा तो कबूल हुई, लेकिन जो ज़मीन पे उतरने का हुक्म था वो बाकी रहा। कुल्लहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम, इस हुक्म को मनसूख नहीं किया गया। क्यों? इसमें हज़ारों मसलहतें हिकमतें मुज़मिर थी, जैसे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुरसलीन का ये सिलसिला बेइज्जत चलाना, जैसे बनी नौ इंसान को की नस्ल का फैलाव करना, आबाद करना, जैसे खिलाफत इलाहिया का क़याम। तो इसलिए पहला हुक्म ज़मीन पर उतरने का मनसूख नहीं हुआ। फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहो और खूब समझ लो कि अगर फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, कि अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, कोई नबी आए, पैगाम पहुँचाने वाला आए, फमा तबिअ हुदाया, बस आप लोगों में से जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की वो आखिरत में समरा पा लेगा। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वल्लज़ीन और वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना और हमारी आयतों की तकज़ीब की, उलाइका अस्हाबुन नार वही लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, मेरे भेजे हुए मुरसलीन और मेरे भेजे हुए नबियों की इताअत गुजारी करे और सीधा रास्ता इख्तियार करे तो आखिरत में समरा पालेगा। और इसके बरअक्स जो तकज़ीब करे और आयतों का मुनकिर हो और कुफ्र और शिर्क की तरफ बढ़ता जाए तो वो क्या होगा, उलाइका अस्हाबुन नार वही आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस आयत में भी दूसरी आयतों की तरह नेकी की का बदला, नेकी की जज़ा जन्नत को बताया गया और बुराई और कुफ्र शिर्क का बदला जहन्नुम को बताया गया। और साथ में इरशाद हुआ कि दायमी जन्नत और दायमी जहन्नुम है। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है कि कोई तो 40 बरस का, 30 बरस का, 60 बरस का होके मरता है और जब वो या जन्नत या जहन्नुम वालों में से बनता है तो वहाँ पे दायमी या राहतें या दायमी अजाब में पड़ जाता है, दायमी सज़ा उसको मिल जाती है। तो ऐसा क्यों? इसका सिंपल आंसर यूँ है कि जैसे दुनिया में कोई चोरी करे, डकैती करे, उसमें जितना टाइम खर्च करे, 2 घंटे 3 घंटे लगाकर चोरी की, अगर पुलिस पकड़ती है तो क्या 2 घंटे और 3 घंटे रखती है? नहीं। उसूल ये है कि वो जो सज़ा उसको होती है वो जुर्म की नौयत और जुर्म की शिद्दत को देखकर उसको सज़ा होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ भी उसूल है। कुफ्र और शिर्क जो है एक बड़ा जुर्म है, तो कुरान के मुताबिक कुफ्र और शिर्क की सज़ा दायमी जहन्नुम होगी। और इसमें नीयत का भी बड़ा अमल दखल है कि जो 30 साल 40 साल में मरने वाला है, अगर वो कुफ्र और शिर्क पर मरता है तो उसकी नीयत यही होती है कि अगर मैं जितनी अरसा ज़िंदा रहूं मैं इसी हालत पे ज़िंदा रहूँगा। और नेकी करने वाला अगर मर जाता है तो उसकी नीयत यही होती है मैं जितना अरसा आगे ज़िंदा रहूँ मैं नेकी करता रहूँगा। तो नीयतों का बड़ा अमल दखल होता है आमाल पे, फिर उन नीयतों पर फैसले होते हैं और उनको बदले में या तो दायमी जन्नत और या दायमी जहन्नुम मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का इख्तिताम होता है और जो है हमारा इतवार का जो बयान होता है उसमें हम अम्बिया अलैहिस्सलाम के कसस बयान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें इंशाअल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे।